ঈশোপনিষদের একটা শান্তি মন্ত্র দিয়ে আমি স্টার্ট করছি। ওম পূর্ণমদ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। This is a slok from Ishopanishad, which says that the outer world is Purna or infinite, it's complete. The inner world is also Purna, infinite. And from infinite, infinite has been created. If we take out infinite or Purna from Purna, only Purna remains. This is in this Upanishad, it says that this Purna is nothing but ultimate reality, that is supreme consciousness. We call it Brahman here. এই ব্রাহ্মণের সাথে আমাদের নর্মাল Mukherjee Chatterjee ব্রাহ্মণের কোনো রিলেশন নেই, বিকজ ওটা কমপ্লিটলি আলাদা। দিস ইজ সুপ্রিম কনসিয়াসনেস অর দ্য চৈতন্য। Philosophy of darshan literally means vision or insight. This is the Indian definition of philosophy, darshan. And then darshan, the objective of darshan is to get the insight of, or to get ourself realized in supreme consciousness, or to realize the Brahman. Through knowledge, remove all confusions and make our life blissful. Satchidananda. Satchidananda main Sat, Chit, Anand. Sat is existence, যেটাকে আমরা অন্যভাবে জানি truth, because the ultimate existence is the real truth. Chit is consciousness and Anand is bliss. The realization of the ultimate Brahman or realization of ultimate consciousness is the bliss. Our present outline, I just jot down করেছি. I will talk a little bit of Vedic culture or the literature normally যেগুলো আছে. Indian philosophy and overview. Nastic and heterodox system, I will go about that. Shat Darshan, this is the 6th Hindu philosophy, which is my main subject matter. Astika, Orthodox, Vedanta, Quantum Physics, and I will go over যেটাকে আমি একটা স্ট্রাকচার্ড ফর্মে নিয়েছি, সেটা হচ্ছে ফিলসফি অফ সায়েন্স। বিবেকানন্দের এই বাণীটা খুবই প্রচলিত, দ্যাট ইজ এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান। This perfection is the supreme Brahman, and it is everywhere there. It is nothing we are newly developing or kichu bar korche. Whatever we are learning, we are just researching. So, education দুটো ফেজ, একটা পরাব্রাহ্মণ অপরাব্রাহ্মণ। পরাব্রাহ্মণ হচ্ছে যেটা আমরা এখন পর্যন্ত জানি, যেগুলো আমাদের সেন্স থেকে আমরা জানতে পারছি, সেটাকে পরাব্রাহ্মণ বলছি, অপরাব্রাহ্মণ বলছি, সরি। আর পরাব্রাহ্মণ যেটা অচিন্ত, যেটার এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে ওটার প্রকাশ পায়নি,
ওটা ধীরে ধীরে প্রকাশ যখনই প্রকাশ হবে, it will go from subjective to objective, slowly আমরা জানতে পারবো। এছাড়া আমি ডিসকাস করব অ্যানালাইজ progression of philosophy, analyze progression of science, compare Advaita Vedanta and quantum physics, Drisha Vivek, যেটা খুব ফেমাস শঙ্করাচার্যের ছোট বই, কিন্তু ইটস আ ভেরি লিবারেশনের ব্যাপারে, মোক্ষের ওয়ে। সাক্ষী চৈতন্য, কনসিয়াস অবজার্ভার, all pervasive, eternal Sanatan. What is called Sanatan? Which is everything, which knowledge is everything. This is Vedic knowledge or culture. এটাকে মেনলি we have unlimited literatures, but আমরা যদি সাজাই এটাকে তাহলে 8টা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। 4 Vedas, Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda and Atharva Veda। 6টা Vedangas। Vedangas purpose হচ্ছে they are basically supporting to understand Vedas। 4 Upavedas। Upavedas মানে যেমন ধনুর্বিদ্যা, গান্ধর্ব বিদ্যা, এইগুলো এই জিনিসগুলো উপবেদার মধ্যে আসছে। 4 Brahmans। This Brahmans is again literature. This Brahmans in the second part of একটা বেদকে 4 ভাগে মেনলি ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগটা হচ্ছে মন্ত্র বা শক্তি, সেই ওইটা যেগুলো কন্টিনিউয়াসলি লোকেরা ওগুলো প্র্যাকটিস করতে থাকে। অ্যান্ড শ্রুতি থ্রুতে, যার জন্য বেদের কোনো ডাইলিউশন হয়নি, বিকজ শ্রুতি থ্রুতে আজ পর্যন্ত পুরো বেদ, আজ কর্ণাটকাতে কিছু আছে, সেক্ট আছে, তারা পুরো বেদ শুধু মুখস্থ করে থাকে। এন্টায়ার 10,052 শ্লোক আছে ঋগ্বেদে। আর এছাড়া যজুর্বেদ, সামবেদ, এরকম আরও আছে। এদের ঋগ্বেদের বা সামবেদে আলাদা আলাদা গ্রুপে দিয়ে কণ্ঠস্থ থাকে, এবং সেগুলো সেই জন্য শ্রুতি বলে, এগুলোকে শুনে শুনে হয়েছে। আজ পর্যন্ত এটা কোনো ডাইলিউশন হয়নি। ব্রাহ্মণ বলতে প্রথম সেকশন আমি বললাম যে মন্ত্র, তারপরে সেকশন হচ্ছে কর্মকাণ্ড, মানে যেটা রিচুয়ালিস্টিক আসপেক্ট অফ, ওইটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে পড়ে। মেবি আমাদের ব্রাহ্মণদের কাজ রিচুয়ালিস্টিক, সেই জন্য হয়তো তাদের ব্রাহ্মণ বলা হয়। ইটস মেবি, আই হ্যাভ নট গট এনি ক্লুজ ফ্রম দ্যাট। ওকে, দেন তারপরে হচ্ছে আরণ্যক, অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে উপনিষদ। আমরা স্লোলি মন্ত্র থেকে রিচুয়ালিস্টিক পার্ট, তারপর জ্ঞান কাণ্ড, জ্ঞানের দিকে, মানে স্পিরিচুয়াল লেভেলে। উপনিষদ ইজ কমপ্লিট স্পিরিচুয়াল অ্যাসপেক্ট অফ বেদ, অ্যান্ড আরণ্যক হচ্ছে ইন বিটুইন, যেটা অরণ্যে গিয়ে নেচারের সাথে স্টুডেন্টদের অ্যাসোসিয়েট করা, সো দ্যাট দে ক্যান লার্ন অ্যাবাউট দ্য স্পিরিচুয়ালিটি। তো উপনিষদ, বিকজ ইট ইজ পুট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য Veda, so we call it Vedanta, at the end, অন্ত আছে বেদের। 180 উপনিষদ এখনো পাওয়া গেছে, যেগুলো লিটারেচার হিসেবে পাওয়া গেছে। ইটস বেসিক্যালি, সাম পিপল দে সে 200টা পাওয়া গেছে, অ্যান্ড 108টা প্রচলিত আছে, আর 18টা রেগুলার বেসিসে চলে। তারপর 10টাকে আমরা ধরে নিয়েছি, সেটাকে বলে দশোপনিষদ। 10টা উপনিষদ আছে। এরপর আসছে 6 সিস্টেম অফ ফিলসফি, যেটা আজকে আমার টপিক। ভাগবত গীতা and 3 Smritis. 3 Smritis are Ramayana, Mahabharata and Purana. Unlimited Purana আছে। So this is Indian philosophy. এর মধ্যে দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে আস্তিক অর্থোডক্স সিস্টেম, যেটা আমার সাবজেক্ট, আর একটা নাস্তিক, যেটা হেটেরোডক্স সিস্টেম বলা হয়।
নাস্তিক আস্তিক এখানে ভগবানের সাথে কোনো রিলেশন না, এটা বিশ্বাসের সাথে। যারা দ্য নলেজ সোর্স they have accepted that it has come from Veda, that is astic, and others who have believed that knowledge system is from many sources, it's not from Veda only. তো তাদের মধ্যে বুদ্ধিজম, জৈনিজম, আরও ছোট ছোট আছে, আজীবিকা, চারবাক, এইগুলো হচ্ছে নাস্তিক সিস্টেমের। ওইটা আমার টপিক নয় আজকে, কখনো হলে ওটা পরে ডিসকাস করা যাবে। আস্তিক সিস্টেমে এই যে ষট দর্শন, 6 স্কুলস, তার মধ্যে হচ্ছে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিকা, তারপরে মীমাংসা, পূর্ব মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা। পূর্ব মীমাংসাটা এই দুটো জিনিস, এইটা হচ্ছে 6টা 6 দর্শন। পূর্ব মীমাংসাটা হচ্ছে রিচুয়ালিস্টিক পার্ট অফ বেদা, লিটল বিট ব্রাহ্মণের সাথেও ম্যাচ করে এটা, কিন্তু এটা অ্যাজ এ ফিলসফি মীমাংসা, যেটা আমি মীমাংসা বলি। অ্যান্ড তারপরেরটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল পার্ট অফ বেদ, যেটাকে বেদান্ত বলা হচ্ছে, উত্তর মীমাংসা। আর বেদান্তের পরে ওটা দ্বৈত অ্যান্ড অদ্বৈত দুটো ভাগে ভাগ হয়। দ্বৈত অ্যান্ড অদ্বৈত মানে, দ্বৈততে আমরা বিলিভ করি দুটো সিস্টেম আছে, একটা হচ্ছে জীব জগৎ আর একটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ। এটা হচ্ছে দ্বৈত ফিলসফি। কারণ আমরা দেখছি ব্রাহ্মণের তো আমরা ফিল করতে পারছি, কিন্তু জীব জগৎ যেটাকে আমরা রেগুলার দেখছি, হাউ ক্যান ইউ টোটালি ইগনোর ইট। অদ্বৈত বলছে there is nothing other than Brahman. Soul reality is only Brahman. সব ব্রাহ্মণ থেকেই বাকি ফরমেশন চেঞ্জ, ইটস জাস্ট দ্য চেঞ্জ অফ দ্য। অদ্বৈতের অদ্বৈতের মধ্যে এই যে বিশিষ্ট অদ্বৈত অ্যান্ড অচিন্ত বেদ, অবেদা আছে, এইগুলো ইন বিটুইন দ্যাট। যারা বিশ্বাস করে যে অদ্বৈত আছে কিন্তু আবার দ্বৈত তো আছে, বিকজ উই সি দ্যাট ওয়ার্ল্ড ইজ দেয়ার, এভরিথিং ইজ দেয়ার। এরপর আমরা একটা পার্ট যেটা এখন নতুনভাবে ধরি, এটাকে নিও বেদান্ত বলে, যেটা আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ অ্যান্ড বিবেকানন্দের এটা। আর অন্যটা বেদান্ত ইজ অলসো বেদান্ত, দের ইজ নো চেঞ্জ, বাট ইটস মোর প্র্যাকটিক্যাল, মোর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড মোর এই ব্যাপারে অনেক বেশি সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্ন হিসেবে অলসো দিস ইজ মোর applicable to this modern world. Okay, next আমি যাব এই আমাদের যে ষটদর্শনে। ষটদর্শনে it started from বৈশেষিকা, ন্যায়া, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, and then Vedanta. Vedantaর দুটো পার্ট, দ্বৈত and অদ্বৈত। মাঝে অচিন্ত বেদা, অবেদা। অচিন্ত বেদা অবেদা হচ্ছে গৌড়িয়ে এই যেরকম চৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত বেদা অবেদা, ওনার বাকি দুটোর মধ্যে একটা হচ্ছে মাধবাচার্য আর একটা রামানুজাচার্য, এদের সব দ্বৈতর মধ্যে। ওরা দ্বিতীয় এটাকে ইগনোর করেননি যে দ্বিতীয়টাও আছে, বাট অদ্বৈত অনলি সোল রিয়ালিটি, ব্রাহ্মণ ইজ দ্য সোল রিয়ালিটি। বৈশেষিকার ফার্স্ট পার্টটা কি, এটা ইট ইজ টোটালি মেটেরিয়ালিস্টিক। মেটেরিয়ালিস্টিক মানে অ্যাটমিস্টিক। এইখানে বৈশেষিকার যিনি প্রপাউন্ডার, ওনার নাম হচ্ছে কানাড, ঋষি কানাড। প্রায় 600 BC-তে উনি ছিলেন। অ্যান্ড হি ইজ অ্যাটলিস্ট, হিন্দু ফিলসফিতে বিশ্বাস করা হয়, হি ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যাটমিক সায়েন্টিস্ট, সেই হিসেবে ধরা হয়। আপনি গুগলেও অনেক জায়গায় পাবেন ঋষি কানাড, যিনি প্রথম বলেন যে there is something division, divide করতে করতে the last indivisible thing is atom. And উনি also এটা বলেন
শুধু তাই না, ইট ইজ ইন্ডিভিজুয়াল পার্ট না, এর মধ্যে ধনাত্ম আর নেগেটিভ, মানে যেটা আমরা বলি প্রোটন নিউট্রনের যেটা পজিটিভ অ্যান্ড এর চার্জের, সেইটার উল্লেখ করেন। উনি এটা বলেন যে এই সব মিলে ওর থেকে মলিকুলস তৈরি হচ্ছে, তার থেকে ডিফারেন্ট জিনিস কম্বিনেশনে আমাদের ডিফারেন্ট ফর্ম তৈরি হচ্ছে। তখন গ্রিক ফিলসফার ছিল ডেমোক্রিটাস, আরেকজন ভদ্রলোক ছিল, তারা সিমিলার দেয়, মানে টাইম হিসেবে ওনাদের 4th সেঞ্চুরি বিসিতে, কিন্তু এনাকে 6th সেঞ্চুরি থেকে 3rd সেঞ্চুরির মধ্যে ফেলা হয় ওনাকে। সো দেয়ার মে বি সিমিলার টাইম অর ইনি সবচেয়ে আগে। তারপরে অ্যারিস্টটলের সিমিলার কথা বলে, এবং যেটাকে আমরা সায়েন্টিফিক্যালি অ্যাটমিস্টিক এটা বলি, সেটা হচ্ছে ডাল্টনের অ্যাটমিক থিওরি। সেটা হয় 19th সেঞ্চুরি, 1808 অথবা 1838, সামথিং লাইক দ্যাট, যেটা উনি ওই সিমিলার কথা বলেন, কিন্তু উইথ সাম এক্সপেরিমেন্ট উনি প্রুফ করেন, which is being considered the Dalton atomic theory. এরপর এই বৈশেষিকাতে বলা হয় যে ভগবান শুধু একজন গাইড হিসেবে আছে, ভগবান প্র্যাকটিক্যালি নেই। Only everything is created from atom. So it is also not dual one, একটাই জিনিস থেকে তৈরি হচ্ছে। তারপরে আসছে ন্যায়। ন্যায় আবার হচ্ছে কি, ওরা বলে না ভগবান আছে, ভগবানই সৃষ্টিকর্তা, আর ভগবানই ধ্বংস করছে যে জিনিসটা আছে, এই সমস্ত ভগবানের এটা আসে। কিন্তু ন্যায় আর বৈশেষিকা বোথ আর অ্যাটমিস্টিক। এখনো পর্যন্ত ডুয়ালিজম আসেনি। ডুয়ালিজম এসছে প্রথম সংখ্যার থেকে, সংখ্যা, যোগা, মীমাংসা, এগুলো তখন ডুয়াল সিস্টেম এলো, ডুয়ালিস্ট দুটো। একটা আছে চেতন ব্রাহ্মণ, যেটা চেতন সবসময় কনসিয়াস ব্রাহ্মণ, যেটাকে সাক্ষী চৈতন্য বলে। আর আরেকটা হচ্ছে জীব জগৎ, যেটা আমাদের কাছে এটা আছে। এইটা শুরু হয় সাংখ্যার থেকে। সাংখ্যা ইজ দ্য ফার্স্ট থিং which says that এখান থেকে ইভলিউশনারি সিস্টেমিক ক্রিয়েশনটা আসে। আমি এটা পরের স্লাইডে যাচ্ছি, ওখানে দেখছি। Theory of creation, origin of the world, theory of atomistic creation, theory of evolutionary creation. Evolutionary creation এর উপর আমি পরে সংখ্যাতে যখন আসবো সেখানে ডিটেল একটু বলবো। থিওরি অফ অ্যাটমিস্টিক ক্রিয়েশনে বৈশেষিকা ন্যায়। আর নাস্তিক ফিলসফি, বুদ্ধিজম অলসো বিলিভস ইন অনলি atomistic thing. They don't believe in God. Okay. Theory of evolution creation e Sankha, Yoga and Vedanta for evolution process. Shat Darshan, each is not final but mutually supplement one another. একটার পাশের জন্য পিরামিড করেছে, যে বৈশেষিকা থেকে শুরু হলো অ্যাটমিস্টিক, তারপর শুরু হলো ন্যায়, আর একটার পর একটা। অ্যান্ড দ্য টপ, আর যেটা বলছে there is a soul reality that is only Brahman, আর কিছু নেই। সিমিলার তার একটু পরে অথবা আগে গ্রস এলিমেন্টস, ভূতাস, পঞ্চভূতা, পাঁচটা ভূত আমাদের এটা বলি, যেগুলো হচ্ছে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, আপ, পৃথিবী। এই প্রত্যেকটার কেমিক্যাল স্ট্রাকচার আছে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের, যেটা আজ পর্যন্ত আজকের কেমিস্ট্রিতেও আছে। এই কেমিস্ট্রির ব্যাপারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দুটো বই আছে, যারা ভেরি ফেমাস বই দুটো প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের, ওটা আমি পরে বলবো। যেটি হি হ্যাজ টকড অ্যাবাউট, এই দুটোকে উনি রিলেট করেছেন। এই তান্মাত্রাগুলো আর কিছু না হোক, দে হ্যাভ সাম ফিজিক্যাল প্রপার্টিস লাইক রেডিয়েন্ট হিট, viscous. Cause and effect is the normal thing which we know that without cause effect cannot be created.
and say ওর থেকেই আমাদের রিয়েল অ্যান্ড আনরিয়েল কনসিয়াসনেস বলছে লাস্ট লাইনে যাব দ্য টেস্ট অফ অবজেক্টিভ রিয়েলিটি যেটা আমরা সেন্স থেকে ধরতে পারছি is its opposition to consciousness. Why? Because objective reality is not permanent, it is continuously changing. And যেখানে কোনো reality change হবে না, then we will think that we have reached consciousness or the permanent state. Theory of cosmology as per science. আমরা জানি বিগ ব্যাং থেকে 13.8 বিলিয়ন approximately যেটাকে প্ল্যাঙ্কস টাইম বলা হয় হ্যালো ইয়েস 13.8 বিলিয়ন এতে এটা এসেছে ইট ওয়াজ এ কম্প্রেসড প্রাইমোডাল নেচার থেকে যখন পুরো নেচার একটা প্রচণ্ড হিট আর প্রচণ্ড কম্প্রেসডে ছিল তারপরে ওটা বার্স্ট করে অ্যান্ড সেটা একটা বিগ ব্যাং থেকে it goes into a gaseous state, complete gaseous state. তখনও ঠিক অ্যাটমিক স্টেট হিসেবে ওটাকে ধরা হয় না তো এইটার যে বেস আছে আইনস্টাইনের গ্র্যাভিটেশনাল জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি থেকে আসছে অ্যান্ড কসমোলজি প্রিন্সিপাল যেখানে ওরা বলছে ইটস অল পারভেসিভ সব দিকেই এটা আছে এন্টার দিস বিগ ব্যাং স্প্রেড অল ওভার দ্য ইউনিভার্স The universe expanded from a highly compressed primordial state. Highly compressed primordial state is the static state যখন ওটা প্রচণ্ড compressed অবস্থা থেকে যেটার সাথে আমি সংখ্যার প্রকৃতি তুলনা করছি ওটা আসবো অ্যান্ড ওটার পরে তখন হচ্ছে কি অ্যান্টিম্যাটার্সের সংখ্যা শুধু অ্যান্টিম্যাটার তখন ম্যাটার ফর্মেশন স্টার্ট হয় অ্যান্ড অ্যান্টিম্যাটার থেকে পরে ম্যাটার্স ক্রিয়েট হয় তারপরে আমাদের পৃথিবী ডিফারেন্ট জিনিস আস্তে আস্তে এই জিনিসটা আমাদের থিওরিতে ওরা বলছে যে তন্মাত্রা কাকে বলছে সূক্ষ্ম পার্টিকেল কিন্তু আমরা দেখছি এই সূক্ষ্ম পার্টিকেলের মধ্যে যেটাকে অ্যান্টিম্যাটার আজ পর্যন্ত আমরা জানি আমরা হার্ডলি ম্যাটার্স যেটুকু জানি সেটা হচ্ছে 10%, 90% আর অ্যান্টিম্যাটার্স উই ডোন্ট ইভেন নো হোয়াট আর দে স্লোলি সেগুলোর ওপেন আপ করছি আচ্ছা এই তন্মাত্রাগুলো কি শব্দ স্পর্শ রূপ রস আর গন্ধ এগুলো যেরকম সাউন্ড টাচ রূপ অ্যান্ড টেস্ট অ্যান্ড স্মেল এই তন্মাত্রাগুলো থেকে তখনও এটা রিয়েল ফর্মেশন হয়নি তন্মাত্রা আমরা শুধু ফিল করতে পারি এগুলো কোনো মানে ফিজিক্যাল ফর্মে তখনও পর্যন্ত আসেনি এরপরে যে ফিজিক্যাল ফর্ম আছে যেটাকে স্থূল সাবজেক্ট বলছে তখন ওখান থেকে হয় গ্রস এলিমেন্টস ভূতাস পঞ্চভূতা পাঁচটা ভূত আমাদের এটা বলি যেগুলো হচ্ছে আকাশ বায়ু অগ্নি আপ পৃথিবী এই প্রত্যেকটার কেমিক্যাল স্ট্রাকচার আছে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের যেটা আজ পর্যন্ত আজকের কেমিস্ট্রিতেও আছে এই কেমিস্ট্রির ব্যাপারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দুটো বই আছে যারা ভেরি ফেমাস বই দুটো প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ওটা আমি পরে বলবো যে ঠিক হি হ্যাজ টকড অ্যাবাউট এই দুটোকে উনি রিলেট করেছেন নাদ ইজ ব্রহ্ম ঋগ্বেদে বলছে নাদ ইজ ব্রহ্ম ব্রহ্ম সৃষ্টির আগেও আজও আগেও সবসময় একটাই ছিল তন্মাত্রা সেটা হচ্ছে সাউন্ড নাদ সাউন্ড অ্যান্ড তার ভাইব্রেশন থেকে ওম ইজ দ্যাট নাদ সাংখ্য ফিলসফিতে এবার আমি আসছি যেটা ইভলিউশনের প্রসেস এতক্ষণ আমরা দেখলাম বৈশেষিক আর এই দুটোই অ্যাটমিস্টিক সাংখ্য ফিলসফিতে it started cosmic evolution of matters and তার থেকে evolution of mahabhutas heavier সাংখ্যতে
এটা ডুয়ালিস্টিক ফিলসফি। এখানে ওরা বলছে পুরুষ অ্যান্ড প্রকৃতি। এখানে পুরুষের মানে মেল নয়, মেল ফিমেল নয়। ইনিশিয়েশন স্টার্ট ফ্রম পুরুষ, জাস্ট লাইক এক্সাম্পল হিসেবে, ইটস নট এক্স্যাক্টলি সিমিলার। একটা আছে, যেমন আমরা সূর্যর রিফ্লেকশনে, সূর্যর যে এটা আসছে লাইট থেকে আমাদের উদ্ভিদ বা ডিফারেন্ট জিনিসগুলো আসছে, তো সূর্য অন্য কোনোভাবে অ্যাক্ট করছে না তার ক্রিয়েশনের জন্য। ইট ইজ অলমোস্ট লাইক দ্যাট, যে একটা স্ট্যাটিক পজিশনে, আনম্যানিফেস্টেড পজিশনে এইবার শুরু হচ্ছে ক্রিয়েশন। দ্যাট ইভলিউশন ক্রিয়েশনের নেক্সট স্টেপ হচ্ছে মহৎ বুদ্ধি। বুদ্ধিটা ইজ দ্য ফার্স্ট লেভেল অফ ইন্ডিভিজুয়েশন অর ইন্টেলেকচুয়াল থিং, যেটা আমরা জিনিসটা বোঝার জন্য। এরপরে আসছে অহংকার। অহংকার হচ্ছে ইগো, আইনেস, আই এভরিওয়্যার, আমি আমি আমি। এইখান থেকে আমরা নিজেদের আইসোলেট করছি যে আমি আর আরেকজন। এই আইনেসের পর অহংকার, তিনটে সত্য, রজ আর তামস, এই তিনটে গুণের সাথে মিলে ডিফারেন্ট জিনিস। তামসটা কি বলছে? যেটা ইনার্শিয়া, ইগনোরেন্স, এটার থেকে মেটেরিয়াল পার্ট তৈরি হচ্ছে। তামস অহংকার থেকে তৈরি হচ্ছে তন্মাত্রাস, সাটল এলিমেন্টস, যেটাকে বলছি সূক্ষ্ম সাটল এলিমেন্টস, শব্দ, রস, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। তার থেকে পাঁচটা পঞ্চভূতাস, আকাশ, এয়ার, যে থেকে সব কিছু হচ্ছে তৈরি। এবার আমি কিছুটা সায়েন্সের সাথে পরে করছি, তার আগে এটা দেখে। রজস হচ্ছে এনার্জি, রজস অ্যাকশন, এনার্জি, প্যাশন, যার ওটা সবসময় দরকার। এবার রজস অ্যান্ড সত্য। সত্য ইজ রিয়েল ট্রুথ অর দ্য চৈতন্য, যেটা থেকে ইন্টেলিজেন্স পার্ট, মন, আমরা যে জিনিসটাকে বুঝবো সেইটার থ্রুতে এটা ফ্যাকাল্টি অফ কগনিশন অ্যান্ড অ্যাকশন। এর দুটো পার্ট হচ্ছে, একটা জ্ঞানেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো হিয়ারিং, টাচিং, এন্ড, আর এইগুলোর জন্য আমাদের যে মেটেরিয়াল পার্ট দরকার সেটা হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয়, মানে হাত পা হলো, কান হলো শোনার জন্য, এইগুলো। তার মানে এই যে এতগুলো 5, 5, 10, 3, 15, এইগুলো সমস্ত জিনিসগুলো যে তৈরি, এর থেকে সংখ্যা জিনিসটা আসছে। এই যে সংখ্যা ফিলসফি, দে হ্যাভ গিভেন দ্য সংখ্যা ফিলসফি। ওকে, আমি আচ্ছা এর সাথে একটাই খালি এখন কম্প্যারিজন আমি এখন দেখিয়ে দিই। আজকের হিসেবে মেটেরিয়ালের, ডাল্টনের সিস্টেমে মেটেরিয়াল ইন্ডিভিজুয়াল থিং ছিল অ্যাটম। অ্যাটম, তারপরে আমরা জানি যে অ্যাটমের আরও ভাগ আছে, যেটা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন হয়। তারপরেও আমরা দেখছি, আমাদের কোশ্চেন এটা হয়েছিল যে এভরিথিং ইজ বেসিক্যালি ইন দ্য এনার্জি ফর্ম। সো এনার্জি, যেটাকে ফোটন বলছি, লাইট বা এতে এনার্জি, ইট ডাজ নট হ্যাভ এনি মাস। এখন যেটা সবচেয়ে বড় কোশ্চেন হয়েছিল যে how come photon has momentum if it does not have mass? mv দিয়ে তো m is 0, তাহলে how come photon has momentum? এটার একটা বড় আছে, ম্যাথমেটিক্যাল সলিউশন আছে। তখন এরা দেখছে যে there is something which gives forming, which is creating mass. What is that? এনার্জি থেকে আরো ভাগ করতে করতে এই যে লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার, যেটা জেনেভাতে এখন ওই যে আমাদের এত বড় করে তৈরি করা হয়েছে, যেটাতে সাব অ্যাটমিক পার্টিকেলগুলোকে কোলাইড করে আমরা একটা একটা করে বার করছি। তাতে প্রথম ওরা আমাদের যে সত্যেন্দ্র বোসের ক্রিয়েশন, সত্যেন্দ্র বোস যেটা বলে যান, যেটার নাম হচ্ছে বোজন, ওইটার নাম হচ্ছে, ওটাকে গড পার্টিকেল বলতে বলেও তখনও পর্যন্ত ওরা বুঝতে পারেনি যে গডই একমাত্র এটা করতে, এর সাথে কিছু এই গড পার্টিকেল ইজ গিভিং মোমেন্টাম অর দ্য মাস টু দিস পার্টিকেল। এই গড পার্টিকেল প্রথম
লার্জ কলাইডার, হ্যাড্রন কলাইডারে ওরা বার করে, এটা বোধহয় 2008-এর ব্যাপার, সামথিং আমরা জানি। আমাদের এখান থেকেও এরা ছিল সায়েন্টিস্টরা, সাহা ইনস্টিটিউট থেকে কয়েকজন সায়েন্টিস্ট ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ বোস আগে এক্সাম্পল হিসেবে বলেন না, বাট হি সেড দিস থিং, গড পার্টিকেল। আমরা দেখছি ওটাতে এখন যে জিনিসগুলো তৈরি করছে, নিউটন, প্রোটন অ্যান্ড ইলেকট্রন, এইটাকে ফার্দার ডিভাইড করে ওরা দেখলো বোজন গিভস দ্য ওয়েট। এখানে বোজনকে আমরা তমাসের সাথে করতে পারি। তমাসের সাথে যে কোনো জিনিস ক্রিয়েট বেসিক্যালি দ্য ওয়েট অর দ্য মেটেরিয়াল এক্সিস্টেন্সটাকে যেটা তৈরি করছে, সেটা তমাসের দিয়ে, তন্মাত্রা দিয়ে তৈরি হচ্ছে। এটা সিমিলারিটি করছে। এই জিনিসগুলোর ইন্ডিভিজুয়াল আমি যাব না, কারণ ইট উইল টেক লট অফ টাইম। যদি কারো ইন্ডিভিজুয়াল কোশ্চেন থাকে আমি পরে আসবো, কিন্তু আমি এইগুলো সব একটা সামেশন আছে আমার, একদম এক জায়গায় করেছি, সেইটাতেই যাচ্ছি যাতে তাড়াতাড়ি জিনিসটা যেতে পারি। প্রোগ্রেশন অফ ফিলসফি, ফিলসফিটা কীরমভাবে এগোই? ফিলসফিটা এগোচ্ছে চার্ভাক, যেটা লোকায়ত, এটা হচ্ছে আবার চার্ভাক হচ্ছে আমাদের ছটা এর মধ্যে পড়ছে না, এটা নাস্তিক ফিলসফির মধ্যে। চার্ভাক ওর পলিসি হিসেবে বলছে ওই আমরা যেটা বলি খাও পিও মজা করো, ইট ইজ লোকায়ত, জেনারেল পাবলিক যেটা বোঝে, যেটা আমাদের সেন্স থেকে বুঝছি সেটাই সত্য, এর বেশি সত্য কিছু নেই। Objective reality, Lokayat, the objective reality is atomistic creation, materialism known through direct perception of senses are only real, no God. এরপরে আসছে বৈশেষিকা, আমি জানি atomistic creation, and গডের এ হচ্ছে শুধু their guide। ন্যায় বলছে গডের সিচুয়েশন কি? ইটস ক্রিয়েটর, প্রিজার্ভার অ্যান্ড ডেস্ট্রয়ার। ন্যায় থেকে আমরা অবজেক্টিভ রিয়েলিটির থেকে সাবজেক্টিভের দিকে প্রথম স্টেপ, ফার্স্ট স্টেপ টুয়ার্ড সাবজেক্টিভিটি, ব্রাহ্মণের দিকে যাচ্ছে, যে গডের কোনো একটা অস্তিত্ব আছে। সাংখ্যা ইভলিউশন থিওরি আসছে, পুরুষ অ্যান্ড প্রকৃতি দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট, নো ব্রাহ্মণ। এখানে সাংখ্যা তখনও ব্রাহ্মণকে আনেনি। সৃষ্টি ইজ ইটার্নাল অ্যান্ড সাইক্লিক। সাংখ্যা থিওরি হিসেবে যেটা বলছে যে আমাদের যে বিগ ব্যাংটা হয়েছে, ইট ইজ এ সাইক্লিক প্রসেস, অ্যান্ড থিওরিটিক্যালি এখন অনেক সায়েন্টিস্টই কিছু কিছু জায়গায় লিখছে, ইট ইজ নট এস্টাবলিশড, যে থিওরিটিক্যালি বিগ ব্যাং সবসময় হচ্ছে, কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু। এটাকে বিগ ব্যাং কেন বলছি? এটা আমাদের কনস্টেলেশন মধ্যে এত বড়, সেই জন্য একটা বিগ ব্যাং। এর থেকেও হয়তো বিগ ব্যাং অন্য কনস্টেলেশনের মধ্যে হচ্ছে। আদারওয়াইজ আমাদের সিস্টেমে এই যে ইভলিউশন প্রসেস, জন্ম থেকে শুরু করে একটা একটা ইভলিউশন করে আবার গিয়ে ওতে মিলে গেল, এইটা কন্টিনিউয়াস হচ্ছে। সেই জন্য এটাকে বলছে ইটস এ সাইক্লিক, ইটার্নাল অ্যান্ড সাইক্লিক। প্রকৃতি ইজ সোল কনসিয়াস, আনকনসিয়াস কজ, মানে তখনও প্রকৃতি কনসিয়াসনেস পায়নি, আনকনসিয়াস অ্যান্ড স্ট্যাটিক কন্ডিশনে, তখনও ওটার ক্রিয়েশন শুরু করেনি। যোগ এতে কি বলছে? ইভলিউশন, ক্রিয়েশন, ব্রাহ্মণ ইজ স্পিরিচুয়াল মাস্টার। এই যোগটা একটা বড় জিনিস, যেটাকে নিয়ে বিবেকানন্দ প্রচুর রিসার্চ করেছেন, এবং তার এই যোগ অ্যান্ড কর্মকাণ্ড এই দুটো নিয়ে উনি একটা নতুন শুরু করেন, সেটার নাম হচ্ছে রাজযোগা। তিনটে যোগ পরে আরেকটা যোগ উনি অ্যাড করেন, সেটা হচ্ছে রাজযোগা। এই যোগটা আবার বেসিক প্রিন্সিপাল অফ গীতা। গীতা যা বলছে যে আমাদের এই যে কনসিয়াসনেস আছে তাকে না কাটা যায়, না এ করা যায়, কিছু দে আর দেয়ার, এই যে এটা হচ্ছে পুরো গীতার বচন, পুরো যোগের বেস করে। আর এইখান থেকে প্রথম আসে যে
কর্মের ফল, আজ যদি আমরা কিছু করি তার কিছু না কিছু ফল আমরা পাবো, বিকজ দের ইজ এ কনসাস, সাক্ষী থাকছে যে আমরা কি করছি এবং সেইটার যে ফল সেটা নিশ্চয়ই আসবে ইন এনি ফর্ম, হোয়াট এভার ইজ দ্য থিং। এই যোগ প্রথম এটা নিয়ে আসে গীতা, সেই জন্য বারবার এই জিনিসগুলো বলা হয়। এবার প্রফেশন অফ এরপর আমার হচ্ছে মীমাংসা। মীমাংসা ইজ নাথিং বাট বেদের কর্মকাণ্ড। এখানে ওরা নো সিস্টেমেটিক এক্সামিনেশন অফ গড, গডের কোনো, বাট এটা তো বেসিক্যালি রিচুয়ালিস্টিক। সেই জন্য এইরকম হ্যাঁ ভগবান আছে, কিছু পুজো টুজো করলাম, আর কিছু যেমন তার জন্য কিছু যজ্ঞ করার দরকার, কিছু করা, এইসব জিনিসগুলো সমস্ত মীমাংসাতে আছে। এরপর হচ্ছে বেদান্ত। বেদান্ত ইজ উপনিষদ, এন্টায়ারলি উপনিষদ। এখানে বলছে বেদান্ত থিওরি বলছে যে ব্রাহ্মণ is both creator and creation. So Dvaita হোক বা Advaita হোক, Brahman is the, in any way he is the one who is considering this thing. এরপর এই যে বেদান্ত ফিলোসফি হিসেবেই Advaita আসছে, absolute reality, no beginning, no end, সনাতন। দ্বৈতটা আবার আসছে two distinct and intelligible subject and sensible object, যেটা এখানে সজাতীয়। এবার ভেদগুলো ডিফারেন্ট ভেদ, রামানুজাচার্য আর আমাদের চৈতন্য, চৈতন্যর মেন এটা কি যে কৃষ্ণই সব, আর আমরাও অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণ, কিন্তু এ লিটল ভেদ আছে। আমাদের যখন কনসাসনেস দুটো ম্যাচ করেনি, যখন আমরা মিলে যাইনি, ততক্ষণ আমাদের দুটো আছে। এটাকে অচিন্ত ভেদ অভেদ বলে, অচিন্ত ভেদ অভেদা। এইটা হচ্ছে চৈতন্যের। এটা এই ভেদগুলো নানা রকমের, যেমন সজাতীয় ভেদ। সজাতীয় ভেদ মানে যেমন আমরা যদি একই টাইপের যদি গরু ধরি আর গরুর সাথে যদি মোষ ধরি, তাহলে দুটো জাতীয় সজাতীয় টাইপ, কিন্তু ডিফারেন্ট ফর্ম, এরকম একটা সজাতীয়। এবার ডিফারেন্ট জিনিসে এক একজন এক এক রকমের ইন্টারপ্রিটেশন দিয়েছে। একটা বিজাতীয়, বাইরের যেটা এন্টায়ার এব্রাহামিক সিস্টেম। এব্রাহামিক সিস্টেম মানে আমি যেটা বলি ক্রিশ্চিয়ানিটি, জুডাইজম অ্যান্ড ইসলাম, এই তিনটেরই ফর্ম বিজাতীয়, মানে আত্মান পরমাত্মা বা অ্যান্ড এই এরা কমপ্লিট আলাদা আলাদা, দে নট দ্য সেম থিং, বা ওদের এরা টোটাল দ্বৈত। দ্বৈত বেদান্ত নয়, দ্বৈত। দ্বৈত মানে সাংখ্যাতে যেখানে বলছে যে মানে কমপ্লিট দ্বৈত, নট বেদান্ত। বেদান্তটা তো অ্যাকচুয়ালি একই বলছে। এরপর আসছে অদ্বৈত। অদ্বৈতটা কি বলছে? সোল রিয়ালিটি ইজ অনলি ওয়ান, একটাই। ডিফারেন্ট ফরমেশনে যেটা আসছে, শঙ্করাচার্য বলছে এটা কিরম ভাবে, বলছে ইটস অ্যান ইলিউশন, যেটা আমরা দেখছি। কিরম ভাবে ইলিউশন? যেমন আমরা যদি সিনেমা দেখি, সিনেমা দেখার পর বেরিয়ে এলাম, তো ওটা তো টোটাল কিছুই তো নেই অ্যাকচুয়ালি। ইটস আমরা জাস্ট দেখলাম যেটা আছে। সো ইটস সাম কাইন্ড অফ ইলিউশন। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড অর সামথিং কনসেপচুয়ালি আমাদের মন থেকে, বাট ইটস এ সিমিলার কাইন্ড অফ। উনি বলছেন অবজেক্টিভ রিয়েলিটি আর ইলিউশন সুপারপজিশন, একটা আরেকটাকে সিমিলার এতে, যেগুলো আজকাল বলে ওটাকে কি বলছে ক্লোন করা, বা যে ক্লোন তো তাও ফিজিক্যালি করে, এটা ফিজিক্যালি না, মেন্টাল বা এতে সুপারপজিশন দুটো নেবে। এটা আমাদের দেখার ভুল, সাম কাইন্ড অফ ভুল তো বলতে পারবে না, সেই জন্য তো এরা মারামারি করে। যে যারা অদ্বৈত দ্বৈতর মধ্যে, তারা বলছে এই বলেছিল আইনস্টাইন বলেছিল, এটা কি করে হতে পারে, যান চোখ বন্ধ করেছি চাঁদ নেই বলবো। ইটস দেয়ার, ইটস ওকে, আমি আসছি তার ওটার ব্যাপার। হ্যাঁ, আত্মা আর পরমাত্মা, আত্মা পরমাত্মার মধ্যে এটা দ্বৈত যদি আছে, এদের যেটা আছে নট দ্বৈত টু ফিলসফি অফ সাংখ্যা,
যেহেতু দ্বৈত ইজ বেদান্তর ফিলসফি, তার মানে অ্যাকচুয়ালি বোথ আর ওয়ান, বাট নট দ্য সোল। ওরা বলছে দুটো পোর্শনে একটা আত্মা যেটা ফিজিক্যাল জীব জগতের সাথে আছে, যে কনসিয়াসনেসটাকে, সেটাকে আমরা আত্মা বলছি। Maybe they are the part of the actual consciousness. Somebody is saying they are the part of the actual consciousness. Somebody is saying they are not the part, they are totally different. যেটা আমি বললাম এব্রাহামিক রিলেশন, এব্রাহামিক এতেও ওরা বলছে না দুটো আছে, বাট দে আর টোটালি ডিফারেন্ট। এটা 100 and 1000 আত্মা আছে, মানে যত লোক তত আত্মা আছে, কিন্তু পরমাত্মা একজনই, একজনই। হ্যাঁ, এখান থেকে নিয়ে চলে। তো আমরা যখন বেদান্ততে যাচ্ছি, বেদান্ত ফিলোসফি কিন্তু সাংখ্য ফিলোসফি সেম নয়। সাংখ্য হচ্ছে দুটো টোটালি আলাদা, পুরুষ প্রকৃতি, বা আমরা যেমন ধরে নিই যে এটা টোটালি আলাদা, এটা টোটালি আলাদা, দিস টু ফর্ম টোটালি, দের ইজ নো কোশ্চেন অফ দুটো সেম বা দুটো সেম এটা, বা ওখানে আমরা মিলছি বা নাথিং লাইক দ্যাট। তো যে মুহূর্তে বেদান্ত, বেদান্ত ইটসেলফ এসে বলছে এটা একটাই কিন্তু ডিফারেন্ট ফর্মে। আমাদের তাতে গিয়ে মিলছি, কিন্তু এখানে ডিফারেন্ট লোক, যেমন মাধবাচার্য, এরা আলাদা আলাদাভাবে বলছে। কেউ বলছে এটা পার্ট অফ দ্যাট। সো পার্ট অফ দ্যাট মানে ইটস এ কাইন্ড অফ সমুদ্রের থেকে এক বালতি জল, এই বালতি জল, এই বালতি জল তুলে না, সো দিস এন্ড পার্ট। Somebody saying no, it's not a part of that. It is the same in different form, মানে আমরা চোখে দেখছি এটাকে এরকম ফর্মে, but they are same, but still they are existing because দুটো এক্সিস্টেন্স আমরা ফিল করছি। এইটা হচ্ছে দ্বৈতর। ইটস এ ভেরি অনেক লম্বা, আমি এই টপিকসের উপর পরে ডিসকাস করতে পারবো। আমাকে একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে, সেই জন্যে। এইবার আসছে অদ্বৈততে কি বলছে, যে ইট ইজ সুপার পজিশন বাট অ্যাপিয়ার অ্যাজ রিয়েল ডিউ টু অজ্ঞান, মায়া, যেটাকে মায়া বলি আমরা। মায়া মানে আমরা দেখছি, ভুল দেখছি, যেমন সিনেমা দেখে এলাম। হি প্রপোজ টু লেভেল রিয়ালিটি। বোঝার জন্য উনি বললেন দুটো লেভেল রিয়ালিটি। দুটো লেভেল রিয়ালিটি মানে কি, একটা হচ্ছে যেটা জড়, আর এতে আমাদের এই যেমন জীব জগতে, ওই রিয়ালিটিতে যখন এটা কাজ করছে, প্রতিভাসিকা প্রতিভা পাচ্ছে, বা এ ব্যবহারিকা, যেটা ব্যবহারের জন্য যেটা দরকার লাগছে, সেইটা হিসেবে ধরে নাও। অ্যান্ড সেইটাই অ্যাকচুয়াল পরমাত্মা, যেটা কনসিয়াসনেস। ওই দুটো লেভেল, ইটস জাস্ট ফর দ্য সেক অফ সাম কাইন্ড অফ এক্সপ্লেনেশন। অনেকেই ওটাকে ঠিক মতন মাথায় নিতে পারেনি, ওরা বলছে না, ইটস নট রিয়েলি লেজিবল। আচ্ছা, এরপর কি বলছে, যে ব্রাহ্মণ ইজ অমনিশিয়েন্ট, সে সব জানে। সব জানে মানে কি, এখানে সাক্ষী চৈতন্য এসছে। সাক্ষী চৈতন্য মানে কনসাস, হি নোজ হোয়াট ইউ আর ডুইং, কনসাস অবজার্ভার, সাক্ষী চৈতন্য। ব্রাহ্মণ ইজ অমনি প্রেজেন্ট, সব জায়গায় আছে, সব জায়গায় সব সময় আছে। এবার আমি আসবো, এটা দিজ আর ভেরি, শঙ্করাচার্য দৃগ্দৃশ্য বিবেক বলে একটা ওনার যে বইটা বলছে, তাতে বলছে বিবেক মানে উইজডম, যেটা আমাদের এটা, সেটা আমরা সিয়ার, যে দেখছে, আর অবজেক্ট যেটাকে দেখছে, এই দুটো কিন্তু অবজেক্টটা কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হতে পারে অ্যান্ড সিয়ারের সাথে মিলতে পারে। একটা ভেরি শর্ট এক্সাম্পল আমি এমনি দিচ্ছি, যে মনে করো আমরা যেমন একটা সামনে রেড রোজ রাখা আছে, একটা রোজ দেখছি, যখন দেখছি তখন চোখটা আমাদের হচ্ছে সিয়ার, দেখছে, অ্যান্ড অবজার্ভার, অ্যান্ড এটা কি যাকে দেখছি দৃশ্য, সেটা হচ্ছে রোজ। বলে এবার চোখ বন্ধ করে নাও, তাহলে এবার কি, এবার চোখ বন্ধ করে আমাদের মন থেকে চোখটাকে দেখো, ওটা ভ্যানিশ হয়ে গেছে। তো অবজেক্টটা এবার চেঞ্জ হয়ে গেল, অবজেক্টটা চলে গেল চোখকে। আমরা যদি এমনিকে দেখে তাহলে দেখতে পারবো, চোখকে দেখতে পাচ্ছি, মনটা। এবার তারপর আবার যাও, যেটা মেডিটেট করে, যেটা মন অহম থেকে দেখতে চেষ্টা করে নিজের মন, এইরকমভাবে একটা একটা লেভেল। তার জন্য যোগের প্র্যাকটিস দরকার, যেভাবে মেডিটেশন করে
লোকেরা এতে পৌঁছাতে পারে, অ্যাকচুয়াল চৈতন্যতে পৌঁছাতে পারে। এইটাই হচ্ছে ওনার দৃগ্দৃশ্য বিবেকের মেনি। নিউ বেদান্ত, নিউ বেদান্তর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ, দেখুন এখানে কর্মযোগ, জ্ঞান যোগ, ভক্তি যোগ, এই তিনটে অ্যাকচুয়ালি ছিল। উনি রাজযোগের উপর খুব বেশি জোর দেন। রাজযোগটা কি? রাজযোগটা ভক্তি যোগ অ্যান্ড যোগা ফিলসফিটাকে নিয়ে এসছেন। যোগা ফিলসফিটাকে প্র্যাকটিক্যালি কি করে আমরা বেশি নিয়ে আসতে পারছেন, উনি যে বলেছেন, উনার জিনিসটা কতটা আরো প্র্যাকটিক্যাল মডার্ন। এতে জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এইখানে উনি শুধু বুক বা বেদের নলেজ বলেননি, উনি বললেন যে জীব জন্তু যাই হোক, এভরিথিং ইজ সুপ্রিম কনসিয়াসনেস। তো আমি যদি সুপ্রিম কনসিয়াসেরই করতে পারি, তাহলে আমি নিজেকেই সেবা করছি। অ্যান্ড বেসিক্যালি তখন উনি যে সময়টা ছিলেন, ইংরেজদের সময়, ডিফারেন্ট জিনিস, হি হ্যাজ বেসিক্যালি পুট সায়েন্স, সোশিওলজি, ফিলসফি, এভরিথিং ইন ইট। এইটার ওপর প্রচুর জিনিস আছে, বাট ইট অ্যাকচুয়ালি কাম ফ্রম Ved and Vedanta. Actually, the similar, a little more. New Vedanta. এবার আমরা আসছি প্রোগ্রেশন অফ সায়েন্স। প্রোগ্রেশন অফ সায়েন্সে কি দেখছি আমরা? প্রথমে তো অ্যাটমিস্টিক ছিল, তারপরে এলো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স, যেটাকে আমরা নিউটন কি বলছে, প্রত্যেকটা জিনিসে তো মানে প্রপার ডেফিনিশন, উইদিন দ্য বাউন্ডারি, এটা ট্রু। এটা এরপর এলো রিলেটিভিস্টিক, যেটা আইনস্টাইনের রয়েছে, উনি এনার্জিকে নিয়ে এলেন। তারপর কোয়ান্টাম মেকানিক্স, যেটা অনেক ছোট লেভেলে, 10⁻⁹ কোয়ান্টাম। অ্যান্ড এখন কোয়ান্টাম ফিল্ড যেটা বলছে, which they are trying to combine relativistic and quantum. কোয়ান্টামের এখন খেলাটা আমরা দেখব। এইবার প্রোগ্রেশন অফ অ্যাটমিস্টিক কি আছে? প্রথমে অ্যাটমিস্টিক, ডাল্টনের যে থিওরি, তারপরে হলো ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স, নিউটনের সব জিনিস সোজাসুজি। হোয়াট এভার ইজ অবজারভেবলি আমরা প্রুভ করছে, ইদার ম্যাথামেটিক্স অথবা থ্রু এরপর এলো রিলেটিভিস্টিক ফিজিক্স। আইনস্টাইন প্রথমে বলল মাস আর এনার্জি আর সেম, একটা থেকে আর একটা চেঞ্জ করা যায়, যার মেন এটা হচ্ছে অ্যাটম বম। মেন জিনিসটাই হচ্ছে অ্যাটম বম তৈরি হলো। তারপরে আরো মজাদার, উনি বললেন টাইম ডিপেন্ডস অন অবজারভার ভ্যান্টেজ পয়েন্ট। এখানে অবজারভার শুধু থাকলে বা অবজারভার ভ্যান্টেজ পয়েন্ট, আমি এখানে ভেক্টর আসছে, আমি এইখানে থাকলে ওইখানে থাকলে তাই হিসেবে অ্যাকচুয়াল এটা ডিফারেন্ট হচ্ছে। আমি আজ এখানে থাকবো অথবা আমি নিজের বাড়িতে থাকবো, এটা স্পেস হিসেবে ডিফারেন্ট করছে। কিন্তু এবার কি ভ্যান্টেজ পয়েন্ট, স্পেস অ্যান্ড টাইম আর কার্ভড। ও স্পেস টাইমটাকে কিরমভাবে, গ্র্যাভিটিটাকে কিরমভাবে ধরেছে, একটা চাদর ধরলাম, চাদরে যে এই যে বোনা আছে চাদরগুলো, এক সাইডে টাইম, এক সাইডে স্পেস। So time and space basically does not have any, উনি বলেন time and space does not have any specific, it changes কি করে? যদি আমরা ভেরি ফাস্ট মুভ করি, টাইম ডাইলেশন আমরা জানি, টাইম স্লো হয়ে যায়। 1 মিনিট, ওটা 1.5 মিনিটে 1 মিনিট হয়ে যায়, বা 1.5 মিনিট না হোক, 1.05, 1.005 বা হোয়াট এভার ইট ইজ, অত টাইমের মধ্যে 1 মিনিট হচ্ছে এখানকার। তার মানে আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে। ওটা একটা ছিল। যদি আমরা এখান থেকে একটা রকেটে গেলাম, পুরো ঘুরে টুরে 15 বছর পর ব্যাক করলাম, দেখলাম ও অনেক ইয়াং, কারণ এখানে টাইমটা অনেক এগিয়ে গেছে। এইগুলোর ব্যাপার আছে। স্পেস shrinks relative to observer. He is no longer a passive figure. However, উনি কনসাস অবজারভার কিছু বলেননি। গ্র্যাভিটি, উনি গ্র্যাভিটি প্রথমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সটাকে গ্র্যাভিটি হিসেবে ধরছিল, উনি ওটাকে খারিজ করে দেন। উনি বলছেন গ্র্যাভিটি ইজ জাস্ট লাইক দিস, যেটা হেভি মেটেল এদের টানছে মানে কোনো রিয়েল ফোর্স নেই। কিরমভাবে টানছে? একটা চাদরকে যদি আমরা তার মধ্যে ছোট
বল রাখি তাহলে ওটা একটুখানি ঢুকলো, তার পাশে যদি কিছু দিই তাহলে টান ওটার দিকে আসবে। যদি বড় বল দিই, হেভি বল দিই, তাহলে ওটা এভাবে ঢুকে যাচ্ছে। আর তারপর যদি কোনো তাহলে ইমিডিয়েট ওটার দিকে চলে যাবে। তাহলে টানটা ইজ নট এ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক, ইট এ ফিজিক্যাল ফোর্স। গ্র্যাভিটিটাকে উনি এই হিসেবে দিয়েছেন। তো গ্র্যাভিটি ইজ কার্ভড ইন স্পেস অ্যান্ড টাইম। ওই চাদরটা তো স্পেস অ্যান্ড টাইমে বোনা, তো ওটা যখনই এরকমভাবে একটা বল দিচ্ছি এরকমভাবে শ্রিঙ্ক করছে, তো ওর জিনিসটা শ্রিঙ্ক করছে, সেই হিসেবে স্পেস অ্যান্ড টাইম চেঞ্জ হচ্ছে। এরপর আসছে কোয়ান্টাম, এরপর অ্যাকচুয়াল এগুলো আছে। কোয়ান্টামটা কি বলছে? এদের নীল বোর, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, স্ক্রডিঞ্জার, হাইজেনবার্গ অনেক আছে পরে। এদের প্যারাডক্স প্রথম ওরা দেখেছে যে ওয়েভ অ্যান্ড পার্টিকেলের ডুয়ালিটি, দে ডোন্ট ফলো এ রুল, নো নিয়ম নেই, কিছু নেই। হাউ ক্যান সায়েন্স গো অ্যাহেড উইদাউট এ নিয়ম, উইদাউট এ ফিক্স থিং? সায়েন্স এখানেও বলছে অ্যাডভেন্ট অফ কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট আমরা দেখবো। এক্সপেরিমেন্টটা ওয়েভ অ্যান্ড পার্টিকেল ডুয়ালিটি। আমরা জানি লাইটটাকে ধরা হয়েছিল ইজ ওয়েভ ফাংশন, ওয়েভে যায়। পরে যখন কোয়ান্টাম এলো, কোয়ান্টাম মানে একটা প্যাকেট অফ এনার্জি, একটা প্যাকেট মানে একটা বুলির মতন একটা পার্টিকেল, একটা পার্টিকেল, দুটো পার্টিকেল, তিনটে পার্টিকেল, এরকমভাবে কোয়ান্টাম অফ এনার্জি ইজ ফ্লোয়িং। ইটস এ পার্টিকেল ফিজিক্স হয়ে গেল। আজকাল যেটা সবচেয়ে বড় হচ্ছে পার্টিকেল ফিজিক্স, ওয়েভ ফাংশন দুটো। এইখানে এবার আসছি আমরা। এইটা দেখালো একটা অবস্ট্রাকশন আছে, দুটো স্লিট আছে, লাইট বাল্ব আছে, পেছনে ফটোগ্রাফিক সেল আছে যেখানে আমরা ফটো পাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি কিরম আছে। এখানে ব্যান্ড আছে আমাদের লাইটের, এই যে ইনফ্রিঞ্জ হচ্ছে একটা দুটো তিনটে চারটে পুরো ব্যান্ড পাচ্ছি। আর একটার সাথে আরেকটা যে ডিফিউশন হচ্ছে সেটা আস্তে আস্তে একটা জায়গায় ডিফিউশন হচ্ছে। এটা হচ্ছে নর্মাল বিহেভিয়ার। এবার বললো ঠিক আছে আমরা এই লাইটের জন্য একটা একটা করে ইলেকট্রন মারবো। লেট মি স্টার্ট দ্যাট থিং। ইলেকট্রন গান দিয়ে দে স্টার্টেড ফায়ারিং ওয়ান আফটার ওয়ান আদার। একটা একটা করে ইলেকট্রন যখন মারলো দেখছে এই যে সি দিস থিং, অ্যাজ ইফ যেন একটা একটা করে গুলে গিয়ে লাগছে। ইটস এ পার্টিকেল, তার মানে ওয়েভ থেকে এবার পার্টিকেল হয়ে গেল, কোয়ান্টাম ফিজিক্স। কিন্তু এবার আমরা যদি এরমভাবে মারতেই থাকি, তারপর দেখলাম আলটিমেটলি এটা ওয়েভ ফাংশনে চলে গেছে। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ন্যাচারাল থিং। এইবার হচ্ছে আসল অদ্বৈত আসছে কি, সাক্ষী ব্রাহ্মণ। এইখানে উনি বললেন আচ্ছা ঠিক আছে, এবার আমরা একটা প্রোব দিচ্ছি যেটা অবজার্ভ করবে এভরি সিঙ্গেল ফায়ারিংয়ে, এটা একবার করে বিপ করবে। তো এরমভাবে ওই যে দেখাচ্ছে রেড এতে, ওটা একটা প্রোব রাখলো, একটা সাক্ষী ব্রাহ্মণ মানে আমরা সাক্ষী রাখলাম। ও প্রত্যেকটা ফায়ারিংকে নোটিস করছে। যে মুহূর্তে আমরা সাক্ষী ব্রাহ্মণ গেছি, তারপর 1 ঘন্টা হোক 2 ঘন্টা হোক, হোয়াট এভার ইট ইজ, সি দ্য দুটো দে আর বিহেভিং লাইক পার্টিকেল। তো সাক্ষী ব্রাহ্মণ যে মুহূর্তে আমরা সাক্ষী রাখছি এটা, ওরা বললো ঠিক আছে, যে ভদ্রলোক এটা করেছেন উনি বেশ মজা করে উনি বললেন ওকে আমরা একটু ফুল করা যাক এদের। কি করে ফুল করবো? চুপ চুপ করে গিয়ে ভেতর থেকে প্লাগটা অফ করে দেবো, টেনে নেবো। তো এটা তো থাকছে, প্লাগ অফ করে দিয়েছে। যে মুহূর্তে প্লাগ অফ করে দিয়েছে দেখুন আবার ওয়েভ ফাংশনে চলে এসছে। তার মানে সাক্ষী ব্রাহ্মণের যতক্ষণ ওটা হচ্ছে ইট ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ এ পার্টিকেল, দ্য মোমেন্ট আমরা এটাকে সরিয়ে দিচ্ছি ইরেসপেক্টিভ, ওটা ওখানে আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু দেখছে না। এইবার কম্পেয়ার অদ্বৈতা বেদান্ত কোয়ান্টাম। 2022 নোবেল প্রাইজ ইন ফিজিক্স, অ্যালান আসপেক্ট, জন এফ ক্লজার and অ্যান্টন জেলিঙ্গার। ওরা কি বলেছে? World is not real. The concept of Vedanta has been proclaiming since millennia. Maya. Paramahansa Yoganand, এটা অনেকেই নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, যোগানন্দ সরস্বতী যিনি আছেন,
উনি 100 বছর পরে বিবেকানন্দের পরে আমেরিকাতে গেছিলেন। ওরা জাস্ট সার্চ করবেন, হি ইজ অ্যানাদার পারসন অলমোস্ট লাইক বিবেকানন্দ। ওনার বুক অটোবায়োগ্রাফি অফ এ যোগী, উনি কনফার্ম হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্স গ্র্যাজুয়েট ফ্রম ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। উনি যখন এদিকে যান, ওনার গুরু বলেন না তুমি পড়াশোনা কমপ্লিট না করে, উনি এই লাইনে ঢুকে যান, না পড়াশোনা কমপ্লিট করো ফিজিক্সে। করার পরে উনি ওনার চ্যাপ্টার আছে যে সুপারপজিশন অফ দ্য বডি, এই চ্যাপ্টার উনি নাম দিয়েছেন ল অফ মিরাকলস। সুপারপজিশন অফ বডি কেন, অনেকটা বলেন যে আমি বারাণসীর নদীর ধারে ঘুরছে, ওখানে আমি দেখলাম ওই মহাশয়কে ওখানে, বাট that Mahasaya was talking at his home with someone at that same time. It's okay, ওনার কথা হিসেবে এটা আছে। তো উনি বলছেন যে অ্যাট এ টাইম দু জায়গায় যে প্রকট করে, সেটা আগে আমরা অনেক শুনেছি, অনেক জায়গায় আছে, বাট ইট ইজ পসিবল ফিজিক্সের থ্রুতে। ওইটাই উনি দ্য ল অফ মিরাকলসে তিনি দিয়েছেন। কোয়ান্টাম মেকানিক্স shows existence of objective reality is only there with respect to conscious observer. যতক্ষণ কনসাস অবজারভার আছে, অ্যাকচুয়াল অবজেক্টিভ রিয়ালিটি সাক্ষী চৈতন্য, এটা কিন্তু নোবেল লরেট ওদের এই ঠিক, আমরা এটাকে এতে দিয়েছি, কিন্তু ওনার যে পয়েন্টগুলো, ওয়ার্ল্ড ইজ নট রিয়েল, there is an observer who is continuously watching, ওনার কথা হিসেবে। Paradox of quantum physics can be resolved by Advaita Vedanta. Particles do not exist at all until they are observed. It is the act of observation that brings particle to existence. এবার ইউনিভার্সিটি ভিয়েনাতে প্রফেসর ব্রাকনার 2021-এ উনি বলেছেন মেজারমেন্ট ইন কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর সাবজেক্টিভ টু অবজারভার, সেম জিনিস, সাক্ষী চৈতন্য। রিয়েল ট্রুথ এইখানে আবার আসছে, আত্মা আর পরমাত্মা, বিশ্ব চৈতন্য, যেটাকে বলছি প্রত্যেকের মধ্যে যে চৈতন্য বিশ্বতে আছে, মার্জেস উইথ পরমাত্মা অনলি যখন রিয়েল সত্যিতে পৌঁছানো যায়। অবজেক্টিভ ফিজিক্যাল রিয়ালিটি যখন সাবজেক্টিভ ফিলসফির সাথে, এখানে কি আসছে, উনি বলছেন যে আমাদের অ্যাকচুয়াল সায়েন্টিফিক ডেফিনেশন যেটা আমরা যে দেখছি, ওটা আমরা শুধু অবজেক্টিভ রিয়ালিটির পেছনে পড়াচ্ছি, যা দেখতে পাচ্ছি যেটুকু এটা, বাট উই হ্যাভ এ বাউন্ডারি, উই হ্যাভ ভেরি লিমিটেড শক্তি। আমাদের এত ডেসিবেলের বেশি আমরা শুনতে পাই না, এত নিচে ডেসিবেলের বেশি শুনতে পাই না, এত বেশি দেখতে পাই না, সব জিনিস এই পাঁচটা সেন্সের বাইরে আমাদের কোনো সায়েন্সের নেই। ম্যাথমেটিক্সে প্রুফস যেগুলো তখনই হয় যখন আমরা ফিজিক্যাল, তো বরাবর এই জিনিসটা কত হচ্ছে, নাও ফিজিক্স শুড বি স্টার্টেড মিক্সিং উইথ মেটাফিজিক্স আলাদা লেভেলে, তাহলেই এক্সপ্যান্ড করবে, আস্তে আস্তে ম্যানিফেস্টেশনটা বাড়বে, ফিজিক্সের ওয়াইডেন হয়ে আসবে। এটা বেশ কয়েকজন বড় বড় সায়েন্টিস্ট এখন বলছে। কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গেলমেন্ট, এটা আর একটা জিনিস, যেটা একটা অদ্ভুত জিনিস, বলছে একটা পার্টিকেলের সাথে একটা পার্টিকেলের এটা সঙ্গে সঙ্গে কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গেল আছে, এই যে, আর দে আর এনট্যাঙ্গেল ইন সাচ এ ওয়ে যে এ যা করছে, আমি যদি হাত দিই, অন্য ঠিক অপোজিটের সঙ্গে সঙ্গে হাতটা, এখানে বলছে ইনস্ট্যান্ট কমিউনিকেশন হচ্ছে। তো ইনস্ট্যান্ট কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গেল, দুটো এনট্যাঙ্গেল পাচ্ছে, সেই জন্য এখন অনেক রিসার্চ চলছে কোয়ান্টাম কম্পিউটারে। তাহলে হবে কি, এই যে আমাদের কমিউনিকেশনটা হবে না, কেউ ওর মধ্যে ঢুকতে পারবে, ও
ওই যে যারা হ্যাকার তারা হ্যাকও করতে পারবে না। দিস টু আর intertwined and continuous চলবে। And quantum entangled particles are like twins who are mirror image of each other. They are inextricably linked and replicate each other every move instantly. All pervasive. This is what? It is violating speed of light. আজ এখান থেকে যদি আমি মার্সে সঙ্গে সঙ্গে যাই, how can it go? It is violating speed of light. এই যে প্যারাডক্সগুলো কোয়ান্টাম ফিজিক্স আসছে, এই ভদ্রলোক এখন রিসেন্ট হ্যান্স পিটার ডিয়ার, উনি কি বলছে, whenever I give a lecture on quantum physics, I feel as if I'm talking on Vedanta. স্যার কার্ল প্রপার বলে যে ভদ্রলোক, উনি খুবই নাম করা ফিলসফার অ্যান্ড ইকোনমিক্সট। স্যার মানে উনি নাইটহুড পেয়েছেন, 99-এ মারা যান। কিন্তু তার আগে ওনার ব্যাপারটা, উনি যে সাজেশন উনি বলেছেন ফিলসফি অফ সায়েন্স। উনি সায়েন্সে আইনস্টাইনকে একটা চিঠি লিখেছেন। আইনস্টাইন 35 বছর বয়সের পরে আরও বোধহয় 35 বছর, 30 থেকে 35 বছর বেঁচে ছিলেন। হি ওয়াজ ট্রাইং টু সলভ দিস থিং, যে কী করে উনি বলেছেন গড ডাজ নট প্লে ডাইস, একবার এটা আসছে ওটা আসছে, হোয়াট ইজ দিস। তখন বলেছিলেন যে মেবি আমরা কিছু মিস করছি, সেই জন্য ওটা পাচ্ছি না। হি ট্রাইড অল 30 years আফটার দ্যাট টু পুট ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরি। ইউনিফাইড মানে সব কালেক্ট করে যাতে এক হয়, কিছু মিস করছে, বাট হি কুড নট ডু অ্যাজ ইয়েট। কার্ল প্রপার বলেছে যে আমাদের এবার চিন্তাধারাটা চেঞ্জ করতে হবে, আমাদের মেটাফিজিক্সের দিকেও যেতে হবে। ফিলসফি ইজ অলসো কনসিডার্ড এ সায়েন্স অফ সায়েন্স। ফিলসফির থেকে মেন আইডিয়াটা প্রথমে আসে, তারপর আমরা সায়েন্সে ওই জিনিসটাকে করে ওই আমাদের সেন্সের মধ্যে থেকে ওটাকে বার করি। এনিহাউ, হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি আমি বলছিলাম, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, 2 ভলিউম 1 and ভলিউম 2 is very famous and is very voluminous. It says everything. The positive science of ancient Hindus, 1950, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল আর একজন, যিনি উনি মাইসোরের সেকেন্ড ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। ওনার বুক, যেটা মেকানিক্যাল, ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল থিওরিজের এনসিয়েন্ট এতে 500 BC থেকে 500 AD-র মধ্যে যা হয়েছে সেইগুলো জানিয়েছেন। এটা রিসেন্ট স্ট্যানফোর্ডের আগে পাবলিশ হয়েছিল, রিপাবলিশড রিসেন্টলি May 13, 2024। ওরা কি বলছে, কোয়ান্টাম অ্যাপ্রোচ টু কনসিয়াসনেস। ইনফারেন্স আলটিমেটলি কি দাঁড়ালো আমাদের? হিন্দু ফিলসফি অ্যান্ড সায়েন্স এস্টাবলিশেস দ্যাট ব্রাহ্মণ ইজ অমনিসিয়েন্ট, সব জানে, সাক্ষী চৈতন্য, omnipotent and omnipresent, all pervasive, everywhere there. With entanglement, instantaneous হচ্ছে, কোনো টাইমের ব্যাপার নেই। Discrimination between seer and seen is the road to the realization of the truth. Seen থেকে slowly seer-এর দিকে realization of the truth. That is our purpose. That is. Hindu theory of evolution, creation advocates that is Srishti is cyclic. It is a cyclic process. Eternal, Sanatan, সব সময়ের জন্য truth. Absolute reality is perceived when the object merges with the subject, liberation or moksha. এখানে এটাকে মোক্ষ বলছে। Essence of the entire philosophy of Advaita Vedanta contained with the sloka Nirvana Shatakam of Shankaracharya. Mano buddhi ahankara chittani naham nach shrot jive nach ghrana netre nach vyoma bhumir na tejo na vayu
मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।